जमात 8वीं, विशा विज्ञान। सो प्यारे बच्चों, मैं कमलजीत सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल मदीर, श्री मुक्तसर साहिब। बच्चों, अज आपां अध्याय 11 बल अते दाब दे प्रश्न उत्तरां बारे गलबात करांगे। बच्चों, प्रश्न उत्तर शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं दस दियां कि तुसीं इन्हां प्रश्न उत्तरां नूं अपनी नोटबुक उपर नोट करना है तां जो इम्तिहानां वेले दुहराई करते समय तुहाडे काम आ सकन। सो सारियां तो पहला प्रश्न, धक्के जां खिंचाव दे द्वारा वस्तुआं दी गति दी अवस्था विच परिवर्तन दियां दो दो उदाहरणां दिओ। भाव कि जदों असीं किसी वस्तु नूं धक्का लगांदे हां जां अपने वल खिੱਚਦੇ हां तां उस दी गति अवस्था विच किस तरह दा परिवर्तन आउंदा है, इस दियां तुसीं कोई उदाहरणां दसणीਆਂ ਹਨ। तां आओ उत्तर वेखीए। ਤਾਂ इस प्रश्न संबंधी आपां दो उदाहरणों बारे गलबात करांगे। धक्के जां खिंचाव द्वारा गति विच परिवर्तन। तां पहली उदाहरण, जदों असीं किसी बक्से नूं धक्कदे हां जां खिੱਚਦੇ हां तां उसकी गति अवस्था विच परिवर्तन आ जाता है। जदों असीं एक साइकिल नूं धक्कदे हां जां खिੱਚਦੇ हां ਤਾਂ भी उसकी गति की अवस्था बदल जाती है। भाव जदों तुसीं साइकिल नूं धक्का लगाओगे तो वह ज़्यादा तेज़ चलन लग जाएगा, तो जे तुसीं उसनूं खिੱਚोगे तो हौली हौली उसकी गति घटनी शुरू हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अजिहियां दो उदाहरणां दिओ जिन्हां विच लाए गए बल द्वारा वस्तु की बनावट जां शक्ल विच परिवर्तन हो जाए। तो आओ देखिए कि इस दियां किहड़ियां दो उदाहरणां हो सकदियां हन। तो पहली उदाहरण, एक प्लास्टिक की बोतल नूं नप्पण ते उसकी बनावट जां शक्ल बदल जाती है। तुसीं वेख्या होना है पानी वाली खाली बोतल नूं जेकर असीं नप दईए तो उस विच विंग पै जाते हैं, भाव कि उसकी शक्ल बदल जाती है। छोटे हुंदियां तुसीं गिल्ली मिट्टी नाल जरूर खेडिया होना है, तो गिल्ली मिट्टी ते बल लगाउण नाल उसकी भी शक्ल बदली जा सकती है। इस तो इलावा तुहाडे माता जी रोटी बनाउण समय रोज़ आटा गुन्नदे होने हन, तो तुसीं वेख्या होना है गिले आटे तो रोटी बनाउण समय बल लगाउण नाल इसकी शक्ल बदल जाती है। तां अगला प्रश्न पढ़न तो पहला उस प्रश्न दियां हदायतां वल आपां एक झात मारीए। तो प्यारे बच्चों, की हदायतां हन? हेठ लिखियां हालतां विच बल लगाउण वाले कारक अते जिस वस्तु उत्ते बल लग रहा है उन्हां नूं पहचानो। हरेक स्थिति विच जिस रूप विच बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है वह भी दसो। तो आओ देखिए। तो उपरोक्त स्थितियां अनुसार प्रश्न नंबर ऊड़ा, रस कढ़न लई नींबू के टुकड़ियां नूं ਉਂਗਲਾਂ नाल दबाउणा। तो आओ इसका उत्तर देखिए। तो प्यारे बच्चों,
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੰਜਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ 'ਤੇ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ, ਦੰਤ ਮੰਜਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿਊਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੇਸਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਈੜੀ, ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੱਕ 'ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਹੁੱਕ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਭਾਰ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਈ ਰੋਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੋ ਐਥਲੀਟ ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਬਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਐਥਲੀਟ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਥਲੀਟ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਰਮ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੁਹਾਰ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਹੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੱਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
सो कुट्टन दे कारण गरम लोहे का टुकड़ा अपना आकार बदल लेंदा है। की करता है? अपना आकार बदल लेंदा है। प्यारे बच्चों, आओ अगले प्रश्न ते झात मारिए। अगला प्रश्न है, एक फुलाए हुए गुब्बारे नूं बनौटी कपड़े के टुकड़े नाल रगड़ के एक दीवार उपर दबाया गया है। ये वेख्या गया कि गुब्बारा दीवार दे नाल चिंबड़ जाता है। दीवार अते गुब्बारे दे विच खिच लई जिम्मेवार बल का नां दसो। बच्चों, ये तो कई बारी गुब्बारे नाल खेडते हुए किरिया तुसी भी कीती होनी है अते तुहाडे दिमाग विच भी आया होना है कि अजिहा क्यों हुंदा है। प्यारे बच्चों, जेकर यह किरिया तुसी नहीं कीती तां एक गुब्बारे नूं फैला के तुसी अपने घर पए हुए किसी भी नाइलोन या बनौटी दुपट्टे नाल रगड़ के इस क्रिया नूं करके जरूर वेखना है। तो आओ इसका उत्तर वेखिए। तां हुण तुसी सोच रहे होंगे कि इसका संभावित आंसर की है। सो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है स्थिर बिजलई बल। ये बल की हुंदे हन? जदों आपां गुब्बारे नूं सिंथैटिक कपड़े नाल रगड़ते हाँ तो इस उपर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसनूं स्थिर बिजलई चार्ज कहते हैं। तो इन्हां चार्जां द्वारा एक आकर्षण बल क्रिया करता है, जिस कारण गुब्बारा दीवार नाल चिपक जाता है। अगला प्रश्न, तुसी अपने हत्थ विच पानी नाल भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी नूं लटकाया होया है। बाल्टी उत्ते लगन वाले बलां दे नां दसो। सलाह मशवरा करो कि बाल्टी उपर लगन वाले बलां द्वारा इसकी गति की अवस्था विच परिवर्तन क्यों नहीं हुंदा। सो प्यारे बच्चों, जदों असीं एक बाल्टी नूं पानी नाल भरी हुई बाल्टी नूं हत्थ विच फड़ के खड़े हुंदे हाँ तां इसकी गति विच परिवर्तन नहीं हुंदा। जिसका की कारण हो सकता है, आओ देखिए। सो बच्चों, इसका उत्तर है साडे हत्थ विच फड़ी हुई बाल्टी उत्ते गुरुत्वाकर्षण बल हेठां वल अते पेशी वल उपर वल लग रहा है। बाल्टी इसलिए अपनी अवस्था नहीं बदल रही क्योंकि दोवें बल एक दूजे के बराबर अते उल्ट हुंदे हन। सो प्यारे बच्चों, इत्थे एक गल नोट करने वाली है कि गुरुत्वाकर्षण बल धरती वालों लगता है अते पेशी बल तुहाडे शरीर विच पेशियां द्वारा लगाया जाता है। सो ये दोवें बल बराबर हुंदे हन, जिस कारण बाल्टी की गति नहीं हुंदी, बाल्टी अपनी स्थिति नहीं बदलती। प्रश्न नंबर 7, किसी उपग्रह नूं सीधे पथ विच स्थापित करन दे लई किसी राकेट नूं उपर वल प्रखेपित किया गया स्थापित मंच नूं छड्डण तो तुरंत बाद राकेट उपर लगन वाले दो बलों के नाम दसो। सो बच्चों, तुसी भी टीवी उपर राकेट छड्डण का टैलीकास्ट देखा होना है तो तुसी देखा होना है कि जदों उसनूं लॉन्च किया जाता है तो वह उपर वल चलता है, तो उस समय की गति वेले उस उपर किहड़े-किहड़े बल लग रहे हैं, आओ इस बारे चर्चा करिए। सो बच्चों, जदों राकेट प्रखेपित किया जाता है तो राकेट उपर दो बल लगते हैं।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਕਟ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਕਟ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 4 ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਪਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਪਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਡਰਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਓ, ਆੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ, ਈੜੀ ਰਗੜਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਓ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਓ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ, ਰਬੜ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਓ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਓ। ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਰਬੜ ਦੇ ਕੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਉੱਤਰ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਥਿਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਡੈਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ 4 ਹਨ। ਘਣਤਾ, ਦਾਬ, ਆਇਤਨ ਤੇ ਉਛਾਲ ਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 4 ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਸਨ।
पर इन्हां उत्तरां विचों दाब उत्तर ठीक है ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਬਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲ ਡੈਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? आओ संभावित उत्तर पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन उपर 4 उत्तर दिते गए हैं, 4 ऑप्शनस हैं। तुसी इन्हां विचों एक ठीक उत्तर की चोन करनी है। इस विच ऊड़ा, घट, आड़ा, वंडे, ईड़ी जुड़ गए ते ससा इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो तुसी दसो इन्हां विचों किहड़ा हो सकता है? हाँ जी बच्चे, चलो आपां उत्तर वाल चलते हाँ। तो शाबाश बच्चे, इत्थे लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। लगाए गए बल की हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ईड़ी। लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ अगला क्वेश्चन वेखिए। किसी गतिशील वस्तु ते लगाया गया बल गति की दिशा विच होवे तां वस्तु की चाल डैश हो जाती है। तो दसो फिर की हो जाती है? तो आओ देखिए। तो प्यारे बच्चों, 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हां विचों एक ठीक है। ऊड़ा घट जाती है, आड़ा वध जाती है, ईड़ी उही रहिंदी है, ससा दी दिशा बदल जाती है। तो दसो फिर की हो सकता है इसका संभावित उत्तर? तो प्यारे बच्चों, इसका ठीक उत्तर आओ देखिए। हाँ जी, इसका ठीक उत्तर है आड़ा वध जाती है। किसी गतिशील वस्तु ते लगाया गया बल गति की दिशा दे उल्ट होवे तां वस्तु की चाल डैश हो जाती है। तो इसका की मतलब होवेगा बच्चे? की हो जाती है? चलो तुहानू पहला 4 ऑप्शनस दिंदे हाँ। तो आओ ऑप्शनस वेखिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, ऊड़ा घट जाती है, आड़ा वध जाती है, ईड़ी उही रहिंदी है, ससा सारे कथन सही हो सकते हैं। तो जरा अपना दिमाग लगाओ तो दसो किहड़ा उत्तर ठीक हो सकता है? हाँ जी प्यारे बच्चों, दसो जरा। हाँ जी प्यारे बच्चों, शाबाश, इसका सही उत्तर है ऊड़ा घट जाती है। तो आओ अगली किस्म के प्रश्नों बारे गलबात करिए। ये ने खाली थावां भरो। तो आओ वेखिए। पहली ऊड़ा, खूह विचों पानी कड्ढण समय रस्सी नूं डैश पैंदा है। तो प्यारे बच्चों दसो की करना पैंदा है? खूह विचों पानी कड्ढण समय रस्सी नूं खिंचना पैंदा है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, खूह चों पानी कड्ढण समय रस्सी नूं की करना पैंदा है? खिंचना पैंदा है। तो सही उत्तर है खिंचना। एक चार्जित वस्तु अनचार्जित वस्तु नूं डैश है। तो इत्थे आपां इस खाली थां नूं भरना है। तो तुसीं दसो की उत्तर हो सकता है? जरा सोचो प्यारे बच्चों। चलो देखते हाँ। शाबाश, एक चार्जित वस्तु अनचार्जित वस्तु नूं खिंचदी है। तो तुहाडा उत्तर की है?
ਇੱਕ ਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਅਨਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੂਜੇ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੂਜੇ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰੁਵ ਨੂੰ, ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਦੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।